بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پروفیسر خورشید رضوی صاحب کی اجازت سے اس گلدستے آپ کے تمام جو افراد جمع ہیں اس کے گلے سرسب ہمارے پروفیسر خورشید رضوی صاحب ہیں. میں ممنون ہوں. جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ یہ عنوان جو آپ نے پڑھا یہ جو ہے ہمارے کیا کہتے ہیں احسن بھائی کا ہے، اور میرا جو عنوان ہے وہ اس یعنی نعت کی تاریخ اور اس کا ارتقاء. بہرحال بھائی یہ بدل گیا ہے. مجھے یہ ملا ہے جو آپ بات میں بتا رہے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ شروع کریں. ایک ہی بات ہے، کوئی بات نہیں. یہ جو ہے ہم کو دونوں پہلو مل جائیں گے. آگے بڑھاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں آج یہ کر رہا تھا. اور ڈاکٹر تقی عابد صاحب اس خوبصورت غلطی کی ذمہ داری میں پوری قبول کرتا ہوں، لیکن بہرحال آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے اچھے لوگ ہیں، آپ کو کیا عنوان دیا جائے، آپ لوگ تو خود عنوان ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ جو میں اپنے وقت میں اپنے ذہن سے اور ان صفحات سامنے رکھا ہے بات کروں گا، تو علامہ اقبال کے ایک فارسی شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ می توانی منکر یزداں شدن منکر از شان نبی ناتواں شدن. علامہ اقبال نے فرمایا کہ آج دیکھیے ہماری اس دنیا میں ایتھسٹ موجود ہیں. ہم سائنس سے یا کسی چیز سے منکر یزداں تو ہو سکتا ہے اور ہیں لوگ، لیکن منکر شان نبی اس مصرع دوم میں لفظ ناتواں جو ہے ناتواں نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی بھی شان نبی کے خلاف یعنی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ رحمت للعالمین یہ خیر البشر کے پاس کوئی نقص سے یعنی قدر انسانیت ہو. ناتواں وہ شان نبی کا کوئی بھی شخص ہو، وہ مانے نہ مانے کہ وہ ختم الرسول ہے یا نہیں، لیکن منکر از شان نبی ناتواں شدن. اسی لیے تو آپ کے ہری چند نے کہا تھا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور اسی لیے تو آپ کے جو ہے بیٹی نے کہا تھا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. اور اسی لیے تو دبیر نے کہا تھا کہ ہر شے سے مقدم ہے ہمیں اس کا ادب، قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے. تو صاحبو گفتگو جو ہے رحمت للعالمین کی ہو رہی ہے، گفتگو خیر البشر کی ہو رہی ہے، گفتگو اس کی ہو رہی ہے جس پر غیر مسلموں نے بھی گفتگو کی ہے. ابھی ایک گفتگو جو چلی، بہرحال آپ کے جو ہے نعت کے جو لغوی معنی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن نعت کے اصطلاحی معنی وہی ہیں جو مدح نبی نظم میں ہے. اگر نثر میں سیر ہے تو نظم میں آپ کے کیا کہتے ہیں نعت ہے. تو ہمارے پاس نعت اردو میں یعنی فارسی سے آئی اور فارسی میں عربی سے آئی، اور ہم جانتے ہیں کہ آج دنیا کی تقریباً ہر زبان میں نعت لکھی جا رہی ہے. اور جہاں تک کہ اردو نعت کا تعلق ہے، جدید تحقیقات کی مطابق یعنی خسرو سے بھی پہلے آپ جانتے ہیں کہ رائے بریلی کے جو شاعر ملا داؤد تھے ان کی جو مثنوی چندائن ہے اس میں آپ کو نعت کا ایک بند ملتا ہے. یہ قدیم ترین نعت ہے. اس کا ایک شعر سن لیجئے: ناؤ محمد جگت پیارا، یعنی آپ کا نام محمد ہے اور آپ دنیا کے پیارے ہیں. ناؤ محمد جگت پیارا پرشو ایک سرجس اجیارا. تو یہ پہلا شعر ہے جو آپ کے پہلا بند کا شعر ہے جو ہماری تاریخ کے ترجمے ہیں. لیکن آگے بڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دیکھیے دکنی نعتیں جو لکھی گئی ہیں، جو علماء نعت نے جس پہ کام کیا ہے 50 سے زیادہ شعراء کے نام دیے ہیں. تو اس میں آپ گیسو دراز کا آپ دیکھیے شعر کہ اے محمد ہجلو جم جم جلوہ تیرا، ذات تجلی ہوئے گی سی سپور نہ سیرا. تو یہ اس کے بعد ان کے بیٹے اکبر حسینی ہو یا آپ کے قدم راؤ پدم راؤ جس کو ہمارے جمیل جالبی نے یعنی فخر الدین نظامی کی جو وہ ہے
उसमें हो, या आप बयाबानी की नौसर हार ले लीजिए, या आप मीरान जी की शमशुल ओशाख ले लीजिए, या हमारा जो पहला सबसे पहला जो साहेब दीवान शायर है खुतुब शाह ने कमाल ये किया कि नबी सदक़े रदीफ रखकर जो खूबसूरत नातें लिखी हैं वो कमाल की आपके मुझे बहुत पसंद है कि खुतुब शाह कहते हैं, इस मोहम्मद थे अहे जग में सो खाखानी मुझे, बंदा नबी का जम रहे हस्ती है सुल्तानी मुझे सुल्तानी सजती है क्योंकि मैं गुलाम हूं नबी का, मैं आपके जो है। और ये हुजूर वही चीज जो 500 साल के बाद इकबाल ने कहा था, क्या कहा था इकबाल ने, मोमिनारा गुफ्त आ सुल्तान दी, मोमिनों को उस सुल्तान दीन ने फरमाया, ई हमें रुए जमी मस्जिद अमन, ये पूरी जमीन जो है मेरी मस्जिद है। यानी हुजूर का पैगाम ये था कि अगर तुम सजदा जापान में कर सकते हो तो तुम सजदा आपके जो है काबे में भी कर सकते हो, सजदा तुम जो है क्या कहते हैं न्यूयॉर्क में भी कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि गेसु दराज के बाद अब वली दकनी को देख लीजिए आपके जो, तो ये 40-45 शोरा के बाद आप जब आते हैं वली दकनी, उसके बाद में जो है एहसन भाई बात करेंगे। मैं तो सिर्फ आपके जो है तफसीलात में नहीं जाके तमहीदी बात कर रहा हूं कि बाद हमदे खुदाए बेहमता याद कर नाते रसूल, याद कर नाते सैयदे मुरसिल, कामिला से सुना है ये नुक्ता, इश्क इसका है हादिये अकमल। तो आप देख रहे हैं कि 300 साल से पहले तो वली दकनी हो या वली दकनी के बाद आप देख रहे हैं सौदा से लेकर मोहसिन हो या मोहसिन काकोरी से लेकर हाली से लेकर आज की शायरी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो ये गुफ्तगू चलती है कि रस्मी नात, मकसदी नात या आपके इस्लाही नात, देखिए ये सब चीजें मौजूई लिहाज से हम गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मौजूआत को जिस तरीके से हमारे उलमाए नात ने जो तकसीम किया है, यानी असासी मौजूआत जैसे उसमें आपके मौलूद निगारी है, मेराज निगारी है, नूर निगारी है, उसमें आपके क्या कहते हैं अखलाक निगारी है, उसमें खुल्क़ अजीम होना है। अलबत्ता जो मौजूआत कुरान मजीद में आए हैं और अहादीस में मौजूद हैं वो असासी मौजूआत हैं। सबसे बड़ी नात तो क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है, सबसे बड़ी, इससे बड़ी कोई नात ही नहीं है। और जितनी भी आयत हुजूर की शान में आई हैं वो सब नात की सफ में शुमार होती हैं। हुजूर की जो आप देख रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर कहते हैं कि बा खुदा दीवाना बाशो बा मोहम्मद होशियार, यहाँ पर आपके कहते हैं कि नफस गुम गश्ता भी आयत जब बा यजीद इंजा। तो बहुत ही, तो कुरान मजीद में आप देखते हैं कि कहीं पर भी दयार की गुफ्तगू नहीं है, कहीं पर भी हिज्र की गुफ्तगू नहीं है, कहीं पर भी जमाल और जलाल की गुफ्तगू नहीं है। जो कुछ भी है उनकी सिफात की और उनके अखलाक की, उनके रूहानी फजाइल की, उनके इबादात की जिक्र है। तो कुरान मजीद, इसी वजह से हम जानते हैं कि फाजिल बरेलवी ने कहा था कि कुरान से मैंने आपके जो है नात आपके लिखना सीखा है। तो बात यह है कि कुरान में जो मोहब्बत से खुदा या अय्युहर रसूल कहता है, अगर दूसरे नबियों के नाम उसी तरह से ले लिए गए हैं, लेकिन जब हुजूर का नाम आता है तो कहीं या अय्युहल मुदस्सिर, कहीं या अय्युहल मुजम्मिल, कहीं या अय्युहर रसूल, और कई जगह पर सूरों में आप देखते हैं वो असरा हो या कैफ हो या नज्म हो या अकरा हो, उसमें अब्दहू कहा गया है। अल्लामा इक़बाल ने इस पर बड़ी गुफ्तगू की है। अब्द और अब्दहू के मसाले को बड़े तरीके से आपके जो है बयान किया है। या पूरे कुरान में हुजूर का जो नाम है, जो 4 जगह आपके जो है, यानी सूरह आल इमरान हो या एहज़ाब हो या सूरह मोहम्मद या सूरह फतह हो, उसमें मोहम्मद का नाम इस्तेफादा किया गया है। और अल्लामा इक़बाल ने कहा था, अल्लामा इक़बाल से 70 साल पहले इस मजमून को आपके जो है क्या कहते हैं दबीर ने अपने इसमें कहा कि 2 मीम मोहम्मद से जहां रोशन है। मोहम्मद में 2 मीम है। देखिए ये दुनिया जो रोशन है या चांद से रोशन है या सूरज से रोशन है। एक को कमर कहते हैं, एक को शम्स कहते हैं। अरबी में ये से लफ्जी जो होता है उसको कल्ब कहते हैं, जो दरमियानी हर्फ होता है। तो दबीर क्या कह रहे हैं, 2 आप देख रहे हैं, 2 मीम मोहम्मद से जहां रोशन है, मजमू ये दिले शम्स व कमर से पाया।
तो ये जो दबीर ने ये मजमून निकाला, शम्स के बीच में मीम है और कमर के बीच में मीम है, और यही शम्स और कमर का जो है आप देख रहे हैं कि यही चांद और सूरज से क्या वो रोशन है। और इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुव्वत इश्क से हर पस को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो आप देख रहे हैं कि खुव्वत इश्क से, यानी तू फखर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो ये जो मजामीन जो आपके बांधे गए हैं, तो ये गुफ्तगू जो हमने की है, हम जो मौजुआती गुफ्तगू करते हैं, यानी जो हमारे पास फुरूई मजामीन है, उससे भी हमारी नातों की, तो नात अगर रिवायती है तो उसमें अकीदत झलकती है, नात अगर रिवायती है, अगर रस्मी है तो उसमें मोहब्बत टपकती है। नात अगर आपके जो है यूं समझिए कि जो हमारे पास 90% जो हमारे पास जखीरा है, हमारे पास वही नात है। ये ठीक है कि बहुत नातों में मुनाजाती आपकी मजाबीन है और बहुत से नातों में हाली के बाद मखसूसन, और अल्लामा इकबाल तो उसके मुतरक्की तरीन आपके जो है कैफियत रखते हैं, जो मकसदी नात कह सकते हैं, जो इस्लाही नात कह सकते हैं, जिसको आपके नात का जो है तजल्लियाती दौर कह सकते हैं। तो उसमें तकमील बशर है, लेकिन रस्मी नात में भी दिल का सोज़ गुदाज है, रस्मी नात में भी मोहब्बत टपकती है, रस्मी नात में भी अकीदत का आपकी जलवागिरी है। लेकिन अगर मर्द कामिल होना चाहिए, अगर मर्द खलंदर होना चाहिए, अगर मर्द कामिल होना चाहिए, अगर खुदी की वो नुमाया चीजों को हासिल करना है, तो फिर हमको आपके तकमील बशर की जो है, और अल्लामा इकबाल जो है उनकी जो नात है, जिसका मैं मिसालें दूंगा, तो आप देख रहे हैं कि एहतराम इंसान हो, मुकाम इंसान हो, फजीलत इंसान हो, यानी हुजूर जब आ गए इंसानी आपके बुशरे में, तो फिर इंसान को वो आपके जो है क्या कहते हैं मौका मिला कि नजम आफंदी ने एक खूबसूरत शेर कहा था कि सूरत गरे अजल ने तेरे एतबार पर, सूरत गरे अजल ने तेरे एतबार पर एक मुश्त खाक थी जिसे इंसान बना दिया। यानी हुजूर के तुफैल में हम मुश्त खाक को इंसान बनने की तौफीक हासिल हुई। तो आप देख रहे हैं कि नात लिखने के लिए इश्क रसूल और मंजिलत रसूल से फिक्र आशना होना जरूरी है। देखिए, इल्म में अगर अमल नहीं तो इल्म बेकार, अमल में अगर इखलास नहीं तो अमल बेकार, और इखलास में अगर यकीन नहीं तो इखलास बेकार। ये जो हमारे पास जो मसाइल हैं, यानी अगर इल्म में अमल नहीं तो अमल, इल्म बिल्कुल बेकार है। आप जो है एक किताबी जो है एक यूं समझिए कि आप एक दफ्तर हैं जो आप किताबों से भरे हुए, अमल में अगर इखलास नहीं तो ये बेकार, और इखलास पे अगर यकीन नहीं। जालिकल किताब पहली आयत में सूरह बकरा में कह दिया, ये उन लोगों के लिए हिदायत है जो यकीन रखते हैं गैब पर, यकीन रखते हैं, ईमान यकीन से ही मोमिन बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि अल्लामा आप देख रहे हैं कि हमारे पास दौर में अच्छे अच्छे शायर गुजरे, और बात शेर तो हमारे पास जबान ज़दे आम हो गए, ऐसे जबान ज़दे आम हो गए कि अब शहीदी का शेर जो है हर जगह पढ़ा जाता है कि किस तरीके से शहीदी ने गुफ्तगू की कि तमन्ना है दरख्तों पर तेरे रोजे के जा बैठे, खफस जिस वक्त टूटे तायरे रूहे मुक़य्यद का। यह मिसरा जो है आला हजरत का देखिए, नहीं तो सुन नहीं सकता है तेरा मांगने वाला, यानी मोहब्बत टपक रही है यहाँ पर आपके जो है, या इश्किया शेर आपके जो है बस ने कह दिया, एक अर्श पे महबूब को बुलवा ही लिया, हिजर वो गम है खुदा से भी उठाया ना गया, कह दिया आपके जो है, या किसी ने आपके। तो कहने का मतलब यह है कि मैं आता हूं अपने मौजू पर ये कि अगरचे कि वो मौजुआत आपके फरी हों या वो मौजुआत जदीद हों, हमने अपनी जमीन में गुफ्तगू की है। हमारे पास आप देख रहे हैं कि गुलाम अहमद शहीद जैसे शख्स जो है आपके जो गुफ्तगू करते हैं, वो जब नात लिखते हैं तो वो नात आपके जो है वायरल हो जाती है। एक आशिक थी हलीमा दाई जिसने घर बैठे ये दौलत पाई, दूध उस गुल को पिलाती थी वो, गुल से फूले न समाती थी वो, कभी मुकड़े की बलाएं लेती, सदके हो के दुआएं देती, गिरद फिरती थी कभी 100 बार, जैसे हो शम्मा पे परवाना निसार, कभी कर बैठती बेसाख्ता शोर, चांद को देखकर जिस तरह चकोर। तो अब आप देख रहे हैं गुलाम अहमद शहीद हो या आगे बढ़ते हैं, तो आप देख उससे पहले आप देखते हैं कि सिराज ने क्या काम किया। सिराज औरंगाबादी देखिए, सिराज औरंगाबादी ने
وہ چیزیں اب نہیں کہی جا رہی ہیں. وہ چیزیں جو میم اور احمد، وہ روایت جو چیزیں تھی وہ اب ہمارے پاس کم ہو گئی ہیں. لیکن پہلے کے جو تصوفی شاعر تھے ان لوگوں نے گفتگو کی ہے. یا محمد، سراج اورنگ آبادی، یا محمد تجھ کرم میں ہوں صدا امیدوار، جلوے ایمان دے اور بھید کہہ انسان کا. یہاں پر بھی دیکھیے آپ کے فلسفے کی گفتگو کو، جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. اور صرف یہ تصوفی شعر نہیں ہے، جلوے ایمان دے اور بھید کہہ انسان کا، یعنی مجھے یہ توفیق عطا کر کہ میں اپنے آپ کو سمجھنے کی کیفیت حاصل کر سکوں. آگے بڑھ کے کہتے ہیں تو عہد نام تیرا احمد بے میم ہے، زیب پایا تو صفت میں ہر ورق قرآن کا. اے سراج اپنی خودی کو بے خودی میں محو کر، شغل جاری رکھ ہر ایک دم ہوا رحمان کا، سورہ رحمان کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 400 سال پرانی، 300 سال پرانی گفتگو ہو، یا وہ ہمارے محسن کاکروی کی گفتگو ہو کہ سمت کاشی سے چلا جانب مترا بادل، تو شاعری تصوف کے طریقوں سے بھی گزری ہے. ساتھ ہماری صاحب جو نعتیہ شاعری ہے، اور ہم لوگوں نے یعنی کچھ اپنے زمانے میں نعت کی جو معنویت ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس میں گل بوٹے آپ کے کھلائے ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے سمت کاشی سے چلا جانب مترا بادل. میں نے اس آپ کے جو ہمارا مدحِ خیر المرسلین ہے، جو 143 اشعار کا جو قصیدہ، اس میں میرا کام ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس میں 19 سے زیادہ انہوں نے آپ کے جو ہے ہندو وانہ جو طرز تھے اس کو وہ کیا کہ سمت کاشی سے چلا جانب مترا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل، گھر میں اشنان کریں سرو قدانے گوکل، جا کے جمنا پہ نہانا بھی ہے ایک طول عمل، خبر اڑتی ہوئی آئی ہے مہابن میں ابھی، کہ چلے آتے ہیں تیرت کو ہوا پر بادل، کالے کوسو نظر آتی ہے گھٹائیں کالی، ہند کیا ساری خدائی میں بتوں کا ہے عمل. اب وہ چلتے رہتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے، میں مختصر وقت میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بر صغیر کی جو نعت لکھی گئی، ہم نے اپنی بھومی میں، ہم نے اپنی اسی وجہ سے ہماری جو فارسی کی جو نعتیں ہیں، کیونکہ ہمارے شاعر 2 لینگویج کہتے تھے، یعنی اردو اور فارسی، لیکن ان کے پاس وہی لفظ، جو وہی چیز جو غالب نے کہا، مشو اسیر جلالی کے بوت خاصاری، مسنج شوکت عرفی کے بوت شیرازی، بس سومنات خیالم درائی تابینی. سومنات خیالی یہاں پر کسی دھرم کا پرچار نہیں ہے. سومنات خیالی وہی چیز ہے جو اقبال کہہ رہے ہیں برہمن زادہ، یعنی ہمارا طرز فکر جو اس کی بھومی، یہاں کی زمین میں جس کی جڑیں ہیں، یعنی ہم نے اگرچہ کہ حیت آپ کے وہ ربائی ہو، خطا ہو، مصروی ہو، مرثیہ ہو، غزل ہو، سب باہر سے لیا، لیکن اس میں معنی آفرینی اور معنی ہم نے اپنی زمین اور اپنی فکر سے کیے. تو یہ آپ محسن کاکروی کی جو نعت دیکھ رہے ہیں، یا جو علامہ اقبال کا جو انداز دیکھ رہے ہیں، علامہ اقبال جو اٹھاتے ہیں، جیسا میں نے آپ کو بات بتائی، وہ پہلے حاصل کیا کس سے؟ حالی پہلا شاعر ہے جس نے کھل کے بات کی کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. کیریکٹرز جو ہے پیغمبر اکرم کے بتا رہے ہیں، انسانی، یعنی کتاب اخلاق کا شاید کوئی ایسا لفظ نہ ہو جس کو حالی نے اس آپ کے جو ہے نعت میں نہ رکھا ہو. فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اور اس کے بعد سے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے مگر یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اسی پر علامہ اقبال نے آپ کے جو ہے بتایا، اور اسی پر آپ کے جو ہے علامہ اقبال نے یہ چیزیں آپ کے تمام طریقے سے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی بھی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے جو نظارے دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. حضور کو مکہ نے ترک کیا ہے، ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی. گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں وہ چلتے رہتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس طریقے سے کہ امتیازات نصبرا پاک سوخت، آتش اون ای خسو خاشاک سوخت، تو جس طریقے سے
इकबाल ने वो जो इकबाल ने महवर इश्क, इकबाल ने देखिए इश्क का फलसफा इकबाल के पास है, उसके लिए तो घंटों असातिज़ा मौजूद है, मैं उनके सामने क्या अपनी जबान खोल सकूं, लेकिन इश्क के मसले को जो आखिरी महवर में डाला है कि इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दमे मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, तरह इश्क अंदाज अंदर जाने खीश, ताज़ा कुन बा मुस्तफ़ा पैमाने खीश। तो आप देख रहे हैं कि खुल्क व तकदीर व हिदायत इब्तिदास रहमतुल लिल आलमीन इंतहास। तो इकबाल के पास कैरेक्टर की जो नुमाइश है, इकबाल के पास जो दुनिया में कि तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोज़े महशर उज़ुरहाए मन पजीर, दर हिसाबम रा निगरी ना गुजीर, अज निगाह मुस्तफ़ा पन्हा बिगीर। तो आप देख रहे हैं वो इकबाल जिसने तजल्लियात दी हैं, वो इकबाल जिसने मानवियत दी है, वो इकबाल जिसने मानवियत की तजल्ली को जो है पूरी तरीके से बिखरा है कि वो खाके यसरब अज दो आलम खुशतरस, आज खुनक शहरी के औंजा दिलबरस, ये चीजें तो कहते हैं, लेकिन हाउ ही अप्लाइड आपके जो है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो अप्लाइड इस तरह से करते हैं, तो आप देखिए किस तरीके से बात करते हैं कि वो जब हातम ताई की बेटी जब असीर होकर आती है, तो इकबाल यहाँ पर इसका नातिया मजमून देखिए कि हुजूर के अखलाक को बताते हैं कि कहते हैं कि मैदान जंग में जब हुजूर आलिया मुकाम के सामने हातम ताई की बेटी खैद कर आई, पाए दर जंजीर वो हम बेपर्दा बूद, गर्दन शर्मो हया खम कर दे बूद, उसके पाँव में जंजीर थी, वो बेपर्दा थी, उसकी गर्दन शर्मो हया से झुकी हुई थी, बड़े बाप की बेटी थी, हातम ताई की बेटी थी। अब यहां से इकबाल देखिए, दुख तरीका चू नबी बेपर्दा दीद, चादर खुद पेशे रुए ऊकशीद। जैसे ही बेटी को उन्होंने देखा कि ये बेपर्दा है, जाकर अपनी अबा जो है उस बेटी के सर पर उड़ाई। तो कहने का मतलब यह है, अब यहां से इकबाल टर्न लेते हैं, बदलते हैं, कहते हैं माँ अजी खातून तय उरिया तरीम, हम हातम ताई की बेटी से नंगे तर हैं, उरिया तर हैं, पेशे अखवाम में जहां भी चादरी, हम आज दुनिया के आपके क्यों सामने बेचादर हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने सीरत मोहम्मद पर चलना छोड़ दिया है, हमने मोहम्मद से वफा करना हम छोड़ दिया है। अगरचे कि वो हमारे लिए आपके जो है हमारा दिल जो है वो की हमने वफा मोहम्मद से नहीं की है, वो हुजूर के जिसके बारे में इकबाल कहते हैं दर दिले मुस्लिम मुकाम मुझे मुस्तफा, आबरूए माज़े नामे मुस्तफ़ा, हम बेआबरू इस वजह से हो गए कि हमने पैगंबर अकरम की जो है सीरत से दूरी की है। तो ये जो आपके गुफ्तगू है इकबाल के कलाम में वो तजल्लियाती है। 2-3 मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि क़ल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इकबाल ने नातिया मसाइल को आगे लेकर, अभी जो गुफ्तगू हुई कि सालारे कारवां है मीरे हजाज अपना, उस नाम से है बाकी आराम जा हमारा। तो खुव्वते, तो कहने का मसला ये है कि क्या हुआ, वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। इकबाल के 100 साल पहले के शेर, नातिया शेर इस जमाने के लिए पूरे मुंतबिक हो रहे हैं। तो शिराजा हुआ मिल्लत मरहूम का अबतर, अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए, वो लज्जत आशोब नहीं बहरे अरब में, पोशीदा जो है मुझ में वो तूफान किधर जाए, इस राज को फाश करे रूह मोहम्मद, आयत इलाही का निगहबान किधर जाए। ये जो नातिया लुक है, ये जो नातिया तरीका है, ये जो नात का जदीद है, ये जो है इकबाल ने जो हमको दिया है, इसी वजह से बस खत्म कर रहा हूं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि कल रात मैं अल्लाह के हुजूर में रो रहा था, शबी पेशे खुदा बेगरिस्तम जार, बहुत रो रहा था। मुसलमाना चरा अर्जन दो खारन, मुसलमान क्यों इतना पस्त और इतना जलील हो गया है। निदा उमत, आवाज आई, नमी दानन के खौम, तू नहीं जानता कि ये कौम, दिली दारन तो महबूबी न दारन,
وہ دل جس میں رسول خدا زندگی کر بستے تھے وہ دل تو رکھتے ہیں مگر وہ دل خالی ہے، یعنی ان کا دل عشق محمد سے خالی ہو گیا ہے، اسی وجہ سے ان کی ذلت ہے، اسی وجہ سے یہ خار ہیں۔ اس کے بعد سے کہتے ہیں اقبال، جرت اقبال دیکھیے، مسلمت سر نبی بیگانہ شد، مسلمان جو ہے نبی کی تعلیمات سے، نبی کے رموز سے بیگانہ ہو گیا، بعض این بیت الحرم بت خانہ شد، پھر یہ کعبہ ہمارا بت خانہ بن گیا ہے، شیخ ماں از برہمن کافر ترس، یہ ہمارا شیخ جو ہے برہمن سے بڑا کافر ہے، کیوں؟ زاکیں اورا سومنات اندر سرت، یہ تو شیخ کا جو ہے کہ سر کے اندر سومنات ہے، برہمن کا سومنات تو اس کے بدن کے باہر ہے، بس ختم کر دیا۔ اقبال نے یہی کیا کہ اقبال عظیم طریقے سے یہ بتاتے ہیں، کمال اقبال کا یہ ہے کہ وہ نوحہ ابو جہل بھی اگر لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں جاوید نامے میں، تو وہ نوحہ جو ابو جہل بن جاتا ہے حضور کیا آپ کے نعت، یعنی اس کے شعر جو ہے میرے پاس وقت نہیں ہے مگر اس کا ترجمہ دیکھیے کہ محمد کے مذہب نے ملک اور خاندان کو جڑ سے کاٹ دیا، وہ عربی قریش ہے مگر عرب کی فضیلت کا منکر ہے، ان کی نظر میں امیر غریب ایک ہے، وہ ایک ہی دستخوان در نگاہ او یکی بالا و پس، اس کی نگاہ میں اوپر کا اور نیچے کا ایک ہی ہے، با غلامہ خیش برے خان نشست، وہ تو غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ اس کے بعد احمرانہ با اسوداں آموختن، وہ کالے اور گوروں کو ایک ساتھ سمجھتا ہے، آبروئے دودمانہ ریختن، وہ ہمارا جو ہے یعنی ابو جہل کہہ رہا ہے کہ میرے ہی خاندان کا محمد میرے ہی خاندان کو تباہ کر رہا ہے، قریش کو تباہ کر رہا ہے، تو وہ نوحہ ابو جہل در حقیقت کچھ نہیں ہے بلکہ وہ نوحہ ابو جہل آپ کے جو ہے۔ بس آخری شعر پر ختم کر رہا ہوں کہ کہتے ہیں با مصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہماؤس، حضور کی سیرت پر، حضور کی آپ کے تعلیمات پر پہنچو، وہی پورا دین ہے، اگر باؤں نہ رسیدی تمام بولہبیز، اگر اس تک تم نہیں پہنچ سکے تو یہ پوری آپ کی بولہبی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے حسن سماعت کا، میں نے کچھ گفتگو کیا گفتگو کی ہے تقی عادی صاحب نے، واللہ بہت اچھے تقی بھائی، بہت ذرا